अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। पर शौक़ बाने दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। लाख लाख शुक्र दे द रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात अरबुनु अरबुनु बांदे हमद व सनादा दागे खालिक़ व मालिक च मालिक दे द कुल कायनातो खालिक दे द टोलो मखलूक़ातो। अगे रब लरा हमद व सनादा चिकम रब ज़मीन व समा पैदा करे, कौन व मका पैदा करे और इंस और जिन पैदा करे और आम व ख़ास पैदा करे, अवल व आखिर पैदा करे, दुनिया व आखिरत पैदा करे। अग़ज़ात प बारगाह के हमद व सनादा और शुक्रिया दा और आजिज़ाना दुआ दा रब्बिल अज़ाल खालिक़ कायनात दमु मुस्तासो दग़ जश्न ईद मिलादुन नबी के दा हाज़िरी लिदल औरदल वयल पखपल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। पस्त शुक्र दखपल खालिक और मालिक ना शुक्रिया अदा कौम योज़ल ब्या दस्तासो द टोल कली द हाजिरो द गायबो द मशरानो द कशरानो द उलमाओ द मुक्तदियानो ज़ड़ द कुमी न शुक्रिया अदा कौम च ज़मा बंदे बेवसा ज़मा बंदे हकीर व फ़कीर और आसिला योज़ल ब्या तासो दरनावाई वर्को इज़्ज़त म वर्को दस्तासो हम बदगी दुआ सर शुक्रिया अदा कौम
چې الله کریم د تاسو هم دغه شان د دواړه جهان عزتونه نصیب کا لکه څنګه ماته هم د عزت په سترګه وکتل. رب ذوالجلال د دواړو جهانو خوشحالو، د دواړو جهانو عزتونو او د دواړو جهانو انواراتو تجلیاتو نج خالی جوړې مالامال وګرځوا. په سټیج باندې تشریف فرما دي ګڼ شمېر علماء کرام، مشایخ اعظام، کور او د کلي او د نږدې نه راغلي میلمنو ټولو. الله کریم د دغه ولی کامل په دغه خوا په مسجد کې زمونږ دغه ناستا قیامت ورځې باندې د اولیاء کرامو د پیغمبرانو سره خوا په خوا باندې د ناستې سبب او ذریعہ وګرځولې کی. سامعینو حضراتو، کلم چې عقیل شاه صاحب او د هغې ملګري او د ستاسو هغه دعاګانې او مینه زرغوني جومات له راشي او حیات حاجي صاحب پتنګ او ملنګ هم ورسره او هلته د دغه میلاد شریف دعوت راکړي. اگر چې په یو میسج باندې هم زه راتلی شم، خدا د دوی خپل عزت دی، خو چې کله هم دوی دعوت نه ووایي د میلاد شریف، نو تاسو به هم په انتظار وای چې دا میلاد شریف به کله راځي. خو زړه کې زه دا وایم چې زه ستاسو نه ډېر په انتظار وم چې زه به میلاد شریف له کله ورځم. دا ستاسو هغه مینه او هغه محبت کې هغه خیر دی، هغه برکت دی، هغه اثر دی چې د هغې د وجې نه زموږ ستاسو ملاقات وشي، لیدل کتل وشي. او زه به دا ووایم چې الله کریم د موږ ستاسو دا لیدل کتل ویل او دا مینه محبت او عقیدت د خپل رضا باعث وګرځولی کی. الله کریم د موږ تکبر نه، لویۍ نه، فخر نه، غرور نه په امن و امان کې وساتلی کی. سامعینو حضراتو، لکه څنګه ماته د یوې خبرې رهنمایي هم شوې وه او په هغې باندې به هم د خیالاتو اظهار کیږي، خو لیکن حکم دا شوی چې کم از کم 2.5 غنټې به تقریر کې حکم دا وایي. خو چې دا څوک 2.5 غنټې نه وایي نو 1 غنټه و پکې زه وکم او څه کسان را سره راغلي 1 غنټه به بلو کي او 1.5 غنټه به بلو کي دا 2.5 غنټې به ورته پوره کړو. خو بهرحال د ستاسو د مینه دا محبت دی. کوشش مونږه به دا وي چې مونږ دلته رالو او مونږ لږه زده کړه وکړو. د ډېر غنټو تقاریرو او د 5 منټو د تقاریرو خلاصه او نچوړ دا وي چې انسان د دین کریم زده کړه وکړي، دین اسلام زده کړه وکړي. او امید لرم چې څو خبرې وړاندې کوم یوازې په دې نیت نه چې میلاد شریف کې ناست یو مونږ به صرف اورو، په دې نیت به اورئ چې مونږ به زده کوو هم او زمونږ به انشاءالله دا زده کړه همیشه دپاره د دین والا روانه وي، د دې دپاره چې مونږ چرته په دغه فتنو دور کې خطا نشو. یاد ساتئ چې کله څوک په توره تیاره کې ماخوستن مونځ نه بعد رواني او په لاره کې ګړنګونه وي، په لاره کې ازغیم وي، کاڼي وي او تکه توره تیاره ده او کور له روانې او لار درته برابره نه ده او مخکې په تلی هم نه یې، نو په دغې توره تیاره په دغې لاره کې ګړنګ ته د غورځېدو، ګټر ته د غورځېدو خطره وي، خپه کې د ازغي د تلو خطره وي، په کاڼي باندې د ښویېدو د تیندک وهلو خطره وي، ډېرې خبرې وي او تیر په تیره باندې په داسې لارو کې غلم ناست وي، د موبایل والا ځان لغلوي، د جیب کټر ځان لغلوي. په دغې خطرناکه لار کې لازمه خبره دا ده چې ځان سره به 2 څیزونه ساتې.
یا به ځان سره اسلحه ساتې او یو به ځان سره ټارج مارج ساتې چې دغه لار درته برابره وي. ټیک ده که نه؟ نو الله اعلی به ته په دغې خطرناکه لار باندې منزل مقصود ته رسېږې. زه دا خبره په دې بنیاد عرض کول غواړم چې زمونږ استاسو په داسې دور کې دا ژوند روان دی، لګیا دی، تیریږي چې یو طرف ته شیطان د ایمان د غلا دپاره ناست دی په هر ګوټ کې، بل طرف ته د یهودیت میشن روان دی په بل ګوټ کې د اسلام د خپلولو د چین کولو د غلا کولو دپاره یهودیت ناست دی، او بل طرف ته په خپله جامه کې څه داسې خلک ناست دي چې هغه تا په بله لار باندې بوځي، څه داسې موبایلونه راوتلي او سوشل میډیا راوتلې په دغه فتنو په دور کې چې تا د لاس نه دی قرآن کریم اوچت کو او موبایل درله په لاس کې در کو، تسبیح در نه اوچتې کړې، فیسبوک یې په لاس کې در کړو، اسلامی کتاب و لټریچر رسائل مسائل در نه لرې کړل، واتساپ یې درله در کو، جمعات کې ماخوستن مونځ نه بعد به درس و تدریس و ترجمې کېدې، هغې ته به هر څوک عام و خاص مشر کشر ناستو، هغه درسونه یې رانه لرې کړل. دا د فتنو دور دی. په دې دور کې ضروری خبره دا ده چې تا د دغې بچاو کوشش وکې، د دغې څیزونو نه د خپل ایمان د عمل د اسلام بچاو وکې، او د دغې بچاو دپاره ضروری خبره دا ده چې انسان سره اسلحه هم وي او رڼا هم وي، او دغه اسلحه او دغه رڼا چې ده دا د حضور مبارک سره عقیدت دی، د حضور مبارک محبت به تا بچ کوي، د حضور مبارک سره عقیدت به تا بچ کوي، د حضور مبارک اطاعت به تا بچ کوي، د حضور مبارک در اقدس سره قربت به تا بچ کوي، د حضور مبارک یاد او ذکر او ثنا به تا بچ کوي، د حضور مبارک باندې درود شریف ویل به تا بچ کوي، او دا کم سیزونه په دغه پرفتن دور کې چې تا بچ کول غواړي هغه ټول سیزونه په میلاد مصطفی کې بیانېږي. د حضور مبارک کا عقیدت ته، که د حضور مبارک سره محبت ته، که د حضور مبارک اطاعت ته، که د حضور مبارک سره نزدېکت او قربت ته، او که د حضور مبارک په بارگاه عالی کې صلات و سلام نذرانې د وړاندې کېدو طریقې کار دی، دا هر څه مونږ ته د حضور مبارک په میلاد کې ملاویږي. او زه دا نه وایم چې دا څیزونه بل چرته نه گویا نه ملاویږي، نه نه، هر چرته په هر خیر کار کې دا هر څه ملاویږي، خو کس بل خیر کار کې دا هر څه ملاوېدو تصور لرې نو بیا دا خبره مه کوه چې میلاد شریف کې گویا دا څیزونه ملاوېدل به د بدعت په طریقه وي. نه نه، که چېرې د ما او د ستا علما بیان وکړي چې راشئ دستربندۍ له، په دستربندۍ کې علما راځي، په دستربندۍ کې مدرسو له شیوخ الحدیث راځي، په مدرسه کې مشایخ راځي، په جلسه کې علما قال الله او قال الرسول بیانوي. ای عوام راشه او زمونږ د مدرسې په دستربندۍ کې کښېنه، تا ته به د دواړو جهانو خیر میلاو شي. زه عرض کول غواړم چې که ای عالم دین د خپل سر نه د پټکي په تاوېدو په جلسه کې د دواړو جهانو خیر وي، نو د هغې نبي په میلاد کې هم د دواړو جهانو خیر دی چې ته د کپړې نه پټکی جوړې او د ستا د سر نه د کپړې پټکی تاو دی. میلاد د هغې نبي میلاد دی چې د هغه په سر باندې د ورفعنا لک ذکر تاج په سر دی. که په دستربندۍ کې خیر وي او د عوامو ناسو نه په چنده کې خیر وي، او که د عوامو ناسو په دغې دستربندۍ کې حاضري خیر وي،
او دا د سربندي د کم دلیل نه ثابت دی د همغه دلیل نه میلاد مصطفی هم ثابت دی او که ته دا وایې چې هغه کې خو علما فارغېږي هغه دپاره مختلف قسمه وجوهات ته جواز پیش کوي بس ما ته یو وجه د نراووالي د میلاد وښیه بیا به نه کوو که میلاد آغاز د تلاوت نه وشي تلاوت ته ناروا وایې نو ویلی نشي او که میلاد کې نعت ویلی کېږي او نعت ته ناروا وایې نو نعت ته هم ناروا ویلی نشي او که میلاد کې تقریر بیانېږي او قال الله او قال الرسول بیانېږي هغې ته ناروا وایې گویا دې ته هم ناروا ویلی نشي او که میلاد شریف په اختتام کې دعا کېږي نو بیا د هر مونځ نه بعد دعا ته به هم ناروا وایې دې ته هم ناروا ویلی نشي او که په اختتام کې به میلاد کې صدقه شوي وي نو ټول عمر په مدرسه کې د صدقو په روټۍ باندې رالوی شوی صدقې ته هم ناروا ویلی نشي نو ته به په میلاد شریف کې کمې خبرې ته ناروا وایې که قرآن دی دا را سره کم ګڼې چې تلاوت جایز دی او که نعت دی حسان بن ثابت ته په نعت کې صادر د مصطفی میلاو دی نعت هم را سره ناروا ویلی نشي او که تقریر وایې نو جمعې په ورځ باندې چې کم تقاریر کې تقاریر ته راته ناروا ویلی نشي او که دعا کې نو چې بیا کله تاله خلک راشي چې صاحب دعا راته وکړه نو هغې دعا ته هم راته ناروا ویلی نشي او که چېرې کم یو جز ته وایې یو ته هم ناروا نشي ویلی نو چې کم یو عمل ځان له جایز دی امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې لیکي چې کم عبادت ځان له جایز وي انفرادی جایز وي که هغې انفرادي د جواز او د حلال اشیاء اجتماع راغله نو که انفراد جایز دی بیا دغې اشیاء اجتماع جایز ده او که چېرې فتوا خطرناکه کې نو د خپل ټوپک شپېلی به بیا تا ته در راوړي که دا میلاد مبارک ناروا ثابت کې او وایي چې دا بدعت دی او دا ناروا دی او دا چا کړی نه دی او چا لیکلی نه دی زه ورته وایم چې چا نه دی کړی او چا نه دی لیکلی دا تا ته ځکه نه ښکاري چې د محبت عینک یې د په سترګو نشته او که د محبت عینکو په سترګو باندې واچې نو په هر کتاب کې به میلاد مصطفی لیکلی شوی وي لہذا گزارش عرض کول غواړم چې د حضور مبارک میلاد څه شی دی بس همدغه ما او تا وینو ګورو سره بس همدغه میلاد دی او میلاد مقصد همدغه دی چې د حضور مبارک ولادت 1400 کاله وړاندې شوی دی ولادت مخکې شوی خوشحالي اوسه پورې مناوو ځکه چې دا د ما او د ستا د بچي ولادت نه دی چې 15 کاله به برډې مناو کو 6 کاله به برډې مناو کو 8 کاله به برډې مناو کو یاد ساتئ دا د عام بچي ولادت نه دی دا د هغې بچي ولادت دی چې دا کل کائنات په مخ د مصطفی باندې پیدا دی دا د هغې بچي ولادت دی د هغې هستۍ ولادت دی چې د هغې په کال باندې دغه خوشحالي منزل نه پوره کیږي بلکې دغه هغه لویه هستي په دې ورځو شپو کې پیدا شوې ده چې دنیا خو پرېږده زمین و سما خو پرېږده جنت و دوزخ خو پرېږده ملا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا روایت معنن درست دی شرح شفا شریف کې چې رب ذوالجلال فرمایي چې دا هر څه اسم زما د محبوب په مخ باندې ښکاره دي تر دې پورې رب فرمایي که ما خپله خدایي ښکاره کړې ده دا په مخ د مصطفی مخ ښکاره کړې ده
دا هغه معصوم ولادت ته چې خدایي د ده په مخ هغه معصوم ولادت ته چې د خدایي اظهار شوی دی د هغه په مخ باندې زمین و سما پیدا شوي دي د هغه مخ مبارک باندې دا کل کائنات چرند پرند انس و جن هوا اوبه ستوري نور سترګه دا هر څه چې پیدا دي دا په خاطر د مصطفی باندې پیدا دي د هغې عظیم هسته ولادت صرف په کال باندې نه بلکې په روزانه باندې هم کمه ده خو زه به دا ووایم حاضرینو به دا یو جمله در سره والی او بیا به خپلې خبرې شروع کول غواړم په یو ډېره باریکه موضوع باندې دا یو جمله در سره والی بس چې څوک هم وایي چې میلاد شریف نشته دی بس ته به ورته دا نه وایې چې کتابونو لیکلی بس ته ورته صرف همدا ووایه چې دا کم څیزونه چې ته کې بس چې کم څیزونه ته کې او په کم دلیل ثابت دي په همغو دلیلونو باندې میلاد مصطفی هم ثابت دی او زه به څه نومونه اخلم چې دا نو دا کوي دا نو دا کوي دا نو په دې طریقې او دا کوي څه نومونه به اخلم خو بس همدا جمله زده کوي چې دا ته چې څه کې صاحب او میلاد نه منې چې دا تا په خپل مسلک او مذهب او په کومه طریقه کې دا کم څیزونه تا جایز کړي دي او په کم دلیل د جایز کړي دي بس په همغې دلیل باندې میلاد مصطفی هم ثابت دی اب وایي چې زه نه پوهېږم ته راته ثابت کا بس آرام غوندې دا خپل عینکې ور وباسه او د هغه سترګو ته یې ور واچوه هر څه به ورته میلاد ښکاره کېږي محترمو سامعینو حضراتو مونږ ناز دی مونږ فخر دی په دې باندې چې د حضور مبارک میلادیان یو مونږه د حضور مبارک میلاد مناو مونږه زما مزاج د چا تنقید نه وي ما مزاجن د چا مخالفت نه وي خو لازمه خبره دا ده چې کومه حق وینا وي دا په ما باندې لازم ده او زه به سله زاله غاړه بنده کم چې زه درته ووایم چې میلاد جایز دی او بدعت نه دی او کوی ثواب دی پکې زه به ستا د آخرت دپاره زه خپله غاړه ولې بنده کم ما ته ښکلي ښکاري چې په میلاد کې څوک ناست وي ما ته حسین ښکاري چې څوک په میلاد مصطفی کې ناست وي ما ته هغه خلک قدردان ښکاري چې څوک د میلاد دپاره لایټینګ کوي ما ته هغه زورور ښکاري چې څوک د حضور مبارک د میلاد شریف دپاره هلې ځلې کوي بس ما ځانم داسې خوښ دی بل مم داسې خوښ دی او دا م عقیده ده چې قیامت په ورځ چې راوچتېږو مونږ به په همدې باندې فخر یي په همدې باندې فخر یي چې الحمدلله په دنیا کې میلاد مصطفی مناو کړی حاضرینو کم نبی اعظم ساقی کوثر شفیع محشر احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم چې کومه هستی رب ذوالجلال پیدا کړې ده د دې میلاد به هم در سره بعضې کسان ومني او په دنن په میلاد شریف کې بس د یو مسئلې وضاحت کوم یوه مسئله ده وضاحت به د ستاسو د ذوق مطابق روان وي مسئله یوه ده او جواب یو دی وضاحت لږ زیات دی بس په شوق باندې به دغې مسئلې باندې ځان پویو او که په دې مسئلې باندې پوه شوئ نو انشاءالله العزیز د دې جهان ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده حاضرو سوال او مسئله دا ده چې زمونږ په عوامو کې داسې یو ذهنیت جوړ دی یا ذهنیت ډیولپ کیږي دا ذهنیت خوريږي دا ذهنیت جوړولې کیږي چې نبی پاک کا هر څومره د لوی مرتبه خاوند شي بیا هم زمونږ په شان د بشرو زمونږ په شان د انسانو څه ډېرې خبرې به وشي او آخر کې به ووایي چې بس زمونږ په شان د انسانو بس تلی دی دا یو
تصور دی خو دا تصور په براهین قاطعه سره په دلایل واضحه سره دا تصور باطل دی دا سوچ و فکر باطل دی چې حضور مبارک د مونږ په شان دی او تیر دی یا مونږ د حضور په شان دیو هغې او د مونږ په منځ کې دومره فرق دی چې هغه نبیو او مونږ امتیان یو بس دا فرق دی او نور هغه انسان و زم انسان یم هغه بشر و زم بشر یم هغه د خدای پاک بنده او زم بنده یم په دې الفاظو کې خرابي دا ده چې کله تا ته ځان ښکاري او په ځان کې درته مصطفی علیه السلام ښکاري خرابي دا ده چې تا حضور په ځان کې څنګه ښکاري گویا ته ځان په خپله دنیا کې حضور ته څنګه ګورې چې زه هغه په شان دی یم نو ځان کې درته حضور څنګه ښکاري او که دا ووایې چې نه حضور د ما په شان دی نه دی زه د حضور په شان دی یم نو کم عجیبه خبره دا ده په حضور کې درته ځان څنګه ښکاري نه ځان په حضور کې لیدی شي او ما په ځان کې حضور وینا نه ته د حضور په شان دی او نه حضور د ستا په شان دی او که دا ته ووایې خبره به دومره زیاته الټه شي دومره زیاته به غلطه شي چې بیا به ډېر عقاید مسلمه هغې ته به یو داسې ډچکه میلاو شي چې د ایمان به د زوال په لور روان شي یاد ساتئ ما حضور ځان کې وینئ چې ځان غوندې بشر ورته ووایئ او ما په ځان په حضور کې وینئ چې هغه د ځان په شان دی وګڼئ نه نه چې ته دا ووایې چې هغه پیغمبر و زه امتی یم بس دومره فرق دی بس دومره فرق دی نور خو څه خبره نشته خبره هم دا ده فرق هم دا دی چې حضور نبی و او زه امتی یم فرق هم دې ځای کې ثابتېږي چې ته نه د نبي په شان دی نه نبي د تا په شان دی او که وایې چې نه زم د نبي په شان دی یم نبی یا زما په شان دی نو بس سوال تر صرف دا وکړه او په دې جمله به زه خپلې خبرې مخکې بوځم او دا سوال ته وکړه چې ته چې مسلمان شوې کلمه راته ووایه کومه کلمه وایې به درته وایي څه به درته وایي ووایې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم هغه به درته دا کلمه وایي او ته به ورته ووایې چې دا خو د ستا کلمه ده که دا د ستا په شان دی وي یا ته د هغه په شان دی حضور به څنګه کلمه ویله حضور به دا کلمه ویله چې لا اله الا الله انا رسول الله هغه مبارک به کلمه بیا نه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله کچره انشاء نے فرمایلا نو فرمایل به چې لا اله الا الله انا رسول الله دا کلمه به فرمایلا حضور په دې کلمه مسلمانو او ته په دې کلمه مسلمان چې لا اله الا الله محمد رسول الله کتوای چې حضور د ما په شان دی یا دا وایي چې زه د حضور په شان یم نو حضور ته بیا دا وړاندې کوي چې زه د ستا په شان یم او ته زما په شان دی ته به زما کلمه ووایې زه به د ستا کلمه ووایم که حضور د تا کلمه ووایي حضور په دې کلمه باندې اظهار د خپل نبوت نشي کولی امتی کلمه نبی پاک نه وایي نبی پاک به د امتی کلمه نه وایي ته مسلمان په محمد رسول الله باندې او محمد رسول الله مسلمان دی په انا رسول الله باندې او کته دا تصور کانسپټ وساتي چې نه نه بس دې کې دومره څه لویه خبره نشته
که لویه خبره نه وي بس نیم منټ دپاره دا کلمه ما سره ویلی شي چې ته داسې ووایې چې لا اله الا الله انا رسول الله را سره ویلی شي یو منټ دپاره نشي را سره ویلی که وی چې انا رسول الله زه د الله رسول یم نو دا خو قادیانی نم دوه ګوتې ور وړاندې شو ٹھیک ده که نه انا رسول الله خو را سره نشي ویلی او که دا ورته وایي خطه خو انا رسول الله مو وایه حضور ته ووایه چې ته کلمه داسې انا رسول الله مو وایه محمد رسول الله وایه حضور مبارک به ورته فرمایي چې محمد څوک دی چې زه ووایم چې محمد د الله رسول دی محمد د ما نه علاوه خو بل محمد شته نه دوه خبرې دي یا به د هغه مبارک کلمه بدلی او یا به خپله کلمه بدلی او که وایي چې نه نه داسې چرته کولی شو چې زه انا رسول الله ووایم او محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وعلى آله وسلم زه داسې قطعا نشم کولی او نه ویلی شم نو بس ورته لنډ ورته دا ووایه او عرض ورته وکړه چې دا نشي ویلی نو بیا دا م مه وایه چې زه د هغه په شان دی یم یا هغه د ما په شان دی بیا به دا م نه وایو که دا وایې دا بله خبره به کې لہذا په ساده ساده الفاظو کې ما تاسو په خپل مضمون باندې پوه کړئ چې نن به په کومه موضوع باندې د خیالاتو اظهار کوو په همدې موضوع باندې به د خیالاتو اظهار کوو چې نه مونږ د حضور په شان دیو او نه حضور زمونږ په شان دی او ځکه نه ما او تا د حضور په شان د کېدی شو او نه حضور د ما او تا په شان د کېدی شي دا ځکه نشي کېدی چې کله د پیغمبرانو مرتبه ختم شي هغې نه بعد مرتبه د مصطفی شروع کېږي نو ته به ضرور اقرار کې چې حضور مبارک د ما په شان دی نه دی او په کوم جهت باندې یو انسان ووایي چې حضور د ما په شان دی په کوم جهت باندې وایي بس د دوی دلیل نه آغاز کوم او د دغې دلیل وضاحت عرض کول غواړم او نږدې نه واخله تر اخیره پورې چې کوم ځوانان ناست دي دا خبره په غور باندې اخیره پورې ما سره واورئ یاد ساتئ که چېرې د ما خبره کم وضاحت ما وړاندې کو په دې باندې یو خبره څوک وکړي چې مفتی صاحب خو په ځان باندې نه و جذباتو کې راغلی او پته نه یو غرې په بل باندې ویشتو قرآن فرمایلی دي په قرآن کې نبی فرمایلی دي چې زه ستاسو په شان دی یم او مفتی صاحب وایي چې نه نو مفتی صاحب خپله د قرآن کریم آیاتون نه منکر شو گزارش دا دی چې کم آیات دی چې رب ذوالجلال خالق کائنات محبوب ته فرمایلی وي زه ته ورته ووایه زه ستاسو په شان دی یم سورت کهف آیت نمبر 110 کې رب ذوالجلال خالق کائنات خپل محبوب ته ارشاد فرمائی قل اے زما حبیبہ اے زما حبیبہ طور تو فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم محبوب طور تو فرمایا امتیانو تا چې زه د ستاسو په شان دی بشر یم طور تو فرمایا زه د ستاسو په شان دی بشر یم یوحا الیا خو دومره دا چې ما ته وحی کیږي قرآن فرمائی قرآن کې محبوب فرمائی چې زه د ستاسو په شان دی بشر یم او مفتی سے وایي چې نه نبی پاک د مونږ په شان دی بشر نه دی قرآن یو څه فرمائی مفتی سے بل څه وایي او تا نظریه او عقیده څه بل څه جوړه ده توجه غواړم حاضرینو آیات باندې ځان پویول پکار دي آیات په ظاهر او په باطن باندې ځان پویول پکار دي
هغه نه بعد به دا پته لګي چې دا ته څه وایې دا درست دي که زه څه وایم دا درست دي. ته آیات مبارک په بنیاد کومه عقیده جوړه ده دا تصور او عقیده ټیک ده او که نه په دا بل جهت باندې عقیده او نظریه ټیک ده. توجه به غواړم حاضرینو د دغه آیات کریمه د تفسیر دپاره لږ وضاحت ضرورت دی، لږ وضاحت ضرورت دی او دا وضاحت که تاسو زده کړو په غور باندې واورېدو خبره اخره پورې اسانېږي. حاضرینو دوه پیغمبران تیر شوي دي او دواړو پیغمبرانو ته امتیانو خدایان یا د خدای زوی ویلی دي. څو پیغمبرانو ته؟ حضرت عزیر علیہ السلام ته موسی علیہ السلام امتیانو یهودیانو ابن الله د الله زوی ویل. ٹھیک ده؟ قرآن گواہ دی. وقالت اليهود عزیر ابن الله، یهودیانو ویل عزیر علیہ السلام د الله زوی دی. وقالت النصارى عیسی ابن الله، او عیسی علیہ السلام امتیانو ویل چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. او ان الله ثالث ثلاثه، یهودیانو ویل چې خدایان درې دي، رب ذوالجلال، عیسی علیہ السلام او مریم بی بی. دی بارکی امتیانو دا اویل چې دا خدایان دی. خبر باندې پوه شوي؟ ولی ویل؟ ځکه یې ویله چې عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام ډیره بنیادی خبر عرض کوم. عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام د بشریت په جامه کې داسې معجزات ښکارا کړل، داسې کمالات ښکارا کړل چې د هغې کمالاتو معجزاتو د وجې نه امتیانو د خدای درجه ورکړه. عیسی علیہ السلام به درېمه سپاره ګواه ده. عیسی علیہ السلام معجزه دا وه چې څو به ماشومتوب کې ړانده پیدا شول په سترګو به وله لاس راخلو الله به وله صحت ورکړو. بله معجزه یې دا وه چې کوم به د برګي او د برس بیمارانو هغې باندې به لاس راکړو الله پاک به وله شفا ورکړه. امتیان غلط شول، امتیان غلط شول او ویل چې شفا دا د خدا کار دی او دا چې شفا ورکوي ړندو ته او شفا ورکوي برګي بیمارانو ته نو شفا خو د خدا کار دی، لہذا دا هم دویم خدای دی. ٹھیک ده جی؟ دریم نمبر معجزه دا وه چې مړي به ژوندي کول او ورته فرمایل به چې کوم باذن الله. امتیان غلط شول او ویل چې مړي ژوندي کېدل دا د خدا کار دی او چې دا عیسی علیہ السلام مړي ژوندي کوي نو دا بنده او رسول نه دی، دا هم خدا دی. نو د دغه کمالاتو په بنیاد باندې عیسایانو عیسی علیہ السلام ته خدا وویل. عزیر علیہ السلام په دور کې تورات د خلکو نه عیسایانو نه یهودیانو نه رک شو، ضایع شو. عزیر علیہ السلام معجزه دا وه چې تقریبا اکثر تورات په یادو باندې یادو. نو تورات یې وله ولیکلو. یهودیانو وویل چې تورات خو چاته هم نه دی یاد، صرف خدا ته یاد دی او عزیر علیہ السلام ته یاد دی، نو دا هم خدا دی او ابن الله دی،
لہذا دغه مرتبه لیدو د وجنا یهودیانو هم د نبی په حق ل باندې د خدای دعوا ول ورکړه او خدای باندې اونیول. توجه غواړم، توجه بنیادی خبره ته زو سره لما عزیر علیہ السلام تا امتیانو خدا ویل، عیسی علیہ السلام امتیانو عیسی علیہ السلام تا خدا ویل. د چند کمالاتو د وجنا د چند معجزاتو د وجنا رب ذوالجلال محبوب کریم تو فرمایل اے محبوب تور تو آیا چې زد ستاسو په شان دی بشر یم. دا ورته ځکه ووایه چې عیسی علیہ السلام د چند مرتبو د وجنا امتیانو خدای ته ورسولو. عزیر علیہ السلام د مرتبو د وجنا امتیانو خدای ته ورسولو. اے محبوب تور ته ووایه چې زه خدا نه یم بشر یم. کله مرتبو خبره شي د کل مرتبه د آدم علیہ السلام کله مرتبو خبره شي کل مرتبه د شیش علیہ السلام کل مرتبه د ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کل مرتبه د موسی کلیم اللہ علیہ السلام کل مرتبه د عزیر علیہ السلام کل مرتبه د عیسی علیہ السلام دا ټول مرتبه چې راجم شي دا په ذات مصطفی کې موجود دي. رب ورته فرمائی اے محبوب تو ورته فرمایا چې زه ستاسو په شان د بشر یم. ګورې ما ته خدا ځکه مه وایې چې بعضې مرتبو د وجې نه پیغمبرانو ته خدا ویلی شوي. ګورې زه ستاسو په شان د بشر یم خدا نه یم. او که مرتبو خبرې شي زما لیدل د مرتبو والدی زما قتل د مرتبو والدی زما ګرځېدل د مرتبو والدی زما کېناستل د مرتبو والدی زما وده کېدل د مرتبو والدی زما روانېدل د مرتبو والدی زما بل ته کتل د مرتبو والدی او بل څوک چې ما ته ګوري دام د مرتبو والدی. اے صحابو زه خو د مرتبو والی یم هر څه خو ما پرېږده چې د مرتبو والی دی دام د مرتبو والی دی چې ما ته ګوري صحابي ترې نه جوړېږي ما ته لیدلم د مرتبو والی دی زه چې چا ته ګورم دام د مرتبو والی دی څوک چې د ما په لار باندې روان دي هغه هم د مرتبو والی دی څوک چې د ما سره مینه کوي هغه هم د مرتبو والی دی. یاد ساتئ ای زما امتیانو زه خدا نه یم زه ستاسو په شان د بشر یم. نور که مرتبې والا مرتبې دا هر څه په جولې د مصطفی کې ملاویږي. یاد ساتئ آیات کریمه چې نازل دی په دې تناظر کې نازل دی د دې دپاره نه دی نازل چې ته به ورته وایې چې ته د ما په شان دی. دې دپاره نه نازل چې نبی پاک بشریت مثل د ستاسو سره ثابت کی. آیات د دې دپاره نه دی ثابت چې ته به حضور ته بشر وایې. آیات د دې دپاره نازل دی چې په بشر کې څومره جهان پرته ده. سبحان الله. یاد ساتئ د دغه آیات په یو بل لفظ باندې ذهن کولاوېدل ضروري دي. تنګ شوي خو نه یې که نه حاجي صاحب ته خو به وي خو خامخا خلک به ستړي کېږي که نه ښه جي ښه. د دې آیات کریمه ډېر باریکې خبرې طرف ته ځم باریکۍ دپاره توجه ضروري وي. دې آیات کریمه کې د لطف والا باریکی دا ده چې رب محبوب ته فرمایي چې اے محبوب
زه درته نه وایم چې ته د دوی په شان دی. اے محبوب زه درته نه وایم چې ته د دوی په شان دی، ته ورته ووایه چې زه ستا په شان دی یم. که زه درته ووایم چې ته د دوی په شان دی، بیا به هر یو امتی را اوچتېږي چې الله ورته فرمایلی چې نبی ته د دوی په شان دی. هر څوک به بیا دلیل دا جوړوي چې نبی د ما په شان دی، ځکه دی چې الله ورته ویلي چې ته د امت په شان دی. اے محبوبه زه تا ته نه وایم چې ته د دوی په شان دی، ته ورته ووایه زه ستا په شان یم. ځکه چې امتیان پوهېږي چې نبي که ووایي چې زه د ستا په شان یم، امتیان به وایي چې زما نبي عاجزي کوي، زما نبی عاجزی کوي، وایي چې زه د ستا په شان یم. خو لیکن امتیان به نه وایي چې نبی د ما په شان دی. ولې؟ ځکه چې رب نه دی فرمایلی چې نبی د تا په شان دی. نبی فرمایلی دي چې ته ورته ووایه چې زه د ستا په شان یم. ځکه که یو استاد ووایي چې ای شاګردانو زه د ستاسو په شان یو سټوډنټ یم، سټوډنټان وایي سر جي عاجزي مه کوه، ته زمونږ ټیچر یې. خلک وایي چې سر جي عاجزي وکړه، او که سټوډنټ را اوچت شو ورته ووایي چې سر جي ته د ما په شان سټوډنټ یې، ټول به ورته وایي چې کینه بې ادبه، استاد ته څوک داسې نه وایي ته د ما په شان سټوډنټ یې. که استاد وایي عاجزي ده، که شاګرد وایي بې ادبي ده، که حضور وایي عاجزي ده، که امتی وایي بې ادبي ده. حضور فرمایلی ته د ما په شان دی. ما او تا له دا اختیار نه دی راکړی چې ته به ورته وایې ته د ما په شان دی. نه، حضور مې ورته فرمایلی که ووایي چې قرآن کې راغلی دی، قرآن کې ضرور راغلی دی. ای محبوبه زه تا ته نه وایم چې ته د دوی په شان دی، زه تا ته نه وایم ته د دوی په شان دی، زه تا ته نه وایم ته د دوی په شان دی. ځکه درته نه وایم محبوبه چې زه چې تا ته څه وایم دا درته نه وایم چې دوی په شان دی. ای محبوبه چې زه درته وایم چې ته څوک یې، نو زه درته وایم ته ورفعنا لک ذکرک یم. او که زه درته وایم چې یا رسول الله ته څوک یې، زه به درته وایم چې رحمتا للعالمین یې. که زه درته وایم زه به درته دا وایم چې یا ایها المزمل. که زه درته وایم زه به درته وایم چې یا ایها المدثر. که زه درته وایم زه به درته وایم چې والضحی واللیل اذا سجا. که زه درته وایم نو محبوبه زه به درته وایم چې ولسوف یعطیک ربک فترضی. ای محبوب زه به تا ته دا وایم، خو که ته امتیانو ته وایې نو دا د دې د وجې نه ورته ووایه چې ای مصطفی علیه السلام ته خدا نه یې، پس ته خدا نه چې څه وي هغه کل ته یې. اے محبوب ته صرف په دې بنیاد ورته ووایه. یاد ساتئ حاضرینو چې که حضور مبارک ته رب فرمایلی وای چې ته د دوی په شان د بشر په دواړو سترګو او د دواړو په لاسونو په سینه باندې کېښودی، او ما به دا تسلیمولی چې رب ورته فرمایلی چې ته د دوی په شان دی. مالم بیا جایز و چې ما ویلی وی چې محبوبه ته د ما په شان دی، خو نه رب ورته نه دی فرمایلی. ځکه چې بیا سند جوړیږي، قرآن کریم سند جوړیږي، او قرآن کریم سند واضح سند دی، هغې کې څوک اختلاف نشي کولی. ای محبوبه زه درته نه وایم، ته ورته ووایه چې خلک امتیان ووایي چې محبوب عاجزي کوي، او که امتی ورته ووایي امتی به بې ادبي کوي. محترم سامعینو حضراتو، د دغې آیات کریمه زه به دا ووایم چې ډېر باریکۍ نورې هم شته، خو صرف د دغې آیات کریمه نه بعد زه بعضې هغې روایاتو طرف ته لږ وروستو ځم چې حضور مبارک په خپله فرمایلی زه ستاسو په شان دی نه یم. نو حضور مبارک د قرآن خلاف کوي. ولې؟ نه هلته د قرآن معنی جدا ده، او چې دا کم معنی باندې ته حضور د ځان په شان دی اخلي، نو حضور هلته فرمایلی چې نه ته د ما په شان دی، نه زه د ستا په شان دی یم. خو لیکن د هغې روایاتو نه وړاندې
یو بل آیات کریمه صرف داسې لږه معمولی غوندې علمي خبره ده خو انشاءالله پوهېدو کوشش به سره کوو چې په دغه مینه باندې ناست وئ توجه غواړم حاضرینو کافرانو اعتراض وکړو او کافرانو دا اعتراض وکړو چې دا قرآن نبی پاک په خپله لیکي دا د الله پاک کتاب نه دی چې کله کافرانو دا اعتراض وکړو د اعتراض نه بعد رب ذوالجلال 4 قسمه چیلنجونه راولېږل 100 قسمه 4 قسمه زه به د اولنۍ سپارې چیلنج ووایم کافرانو ویل دا د بنده کتاب دی د خالق و مالک کتاب نه دی دا مونږ ګمراه کوي العیاذ بالله رب ذوالجلال آیات راولېږلو او ورته ویې فرمایل چې فأتو بصورت من مثله اے کافرانو که تاسو وایې چې دا قرآن د بنده کتاب دی نو فأتو تاسو راوړئ من مثله په مثال د ده په مثال د ده دا ما ګوتو ته ګورئ نو زه وایم چې دا علمي خبره باندې به لږ پوه شئ په مثال د ده راوړئ تاسو دلته من مثله دا هی لفظ چې دی قرآن کریم کې علما ناستی دیتا عربی گریمر مطابق ضمیر وایي څه ورته وایي او ضمیر څه ته ویلی شي چې مخکې یو څیز ذکر وي په نامه باندې په څه باندې په نامه باندې مخکې یو څیز ذکر وي لفظي ذکر وي یا معنوي ذکر وي او وروستو الله پاک دا مخکې څیز چې کوم ذکر دی دا وروستو ذکر کول غواړي په خپله نامه باندې نه نو هغې دپاره بیا یو لفظ راځي چې هغې ته ضمیر وایي څه ورته وایي ضمیر الله فرمایي چې تاسو که اعتراض وي نو په مثل د ده تاسو راوړئ په مثل د ده تاسو راوړئ دا هی ضمیر چا ته راجع دی چې د هغه مثال الله ورکوي چې د ده په مثال تاسو راوړئ نو تاسو خبره به ټیک شي او که د ده په مثال تاسو نشئ راوړئ نو د ستاسو د اعتراض بې ځایه دی اوس دا رب ورته کم څیز ښایي چې د ده په مثال راوړئ د ده په مثل راوړئ کم څیز ورته ښایي علما د تفسیر لیکي چې الله ورته دغه ضمیر راجع دی قرآن ته او رب ورته فرمایي که چېرې قرآن باره کې شکمن یې د قرآن په مثل او په مثال یو کتاب تاسو هم جوړ کړئ بس تاسو خبره به دروست شي چې بنده لیکلی یو معنا د آیات کریمه دا ده او دویمه معنا مفسرین لیکي چې رب ورته فرمایي چې فأتو بصورت من مثله تاسو هغه صورتونه یادوئ چې دا بنده لیکلي نو د ما قرآن صورتونه چې په چا باندې نازل دي د هغې په مثال باندې څوک وګورئ یعنی تاسو قرآن باندې اعتراض دی چې دا بنده لیکلی نو رب فرمایي ای بندگانو زما په کلام که اعتراض کوئ چې دا بنده لیکلی رب فرمایي نه د ما د قرآن په شان دی کتاب راوړی شئ نه د مصطفی په شان دی بشر ښودلی شئ رب فرمایي د ما د کتاب په شان دی مثل نشتا ما د مصطفی په شان دی مثل نشتا که تاسو وایئ قرآن بنده لیکلی قرآن په شان دی کتاب راوړئ او که وایئ چې دغه بنده لیکلی نو دغې بنده په شان دی بنده وښایئ
رب فرمائی دا ما دا قرآن پشان دی مثل نشتا ما دا مصطفیٰ پشان دی مثل نشتا رب کریم تا فرمائی لی دی چھ دا تور تو فرمایا چھ زد استاسو پشان دیم نو رب ذوالجلال فرمائی اخو محبوب عاجزی کری دا او کا حقیقت خبر شی محبوب بمثل پشان دے بندگان راوڑے پیغمبران تیر دی پیغمبرانم دعوائی چھ کم را روان دے نمم دعوی پشان دیو نہ اغد من پشان دے دے کم صحابہ موجودو ادخائی پا دنیا کی او روایت چھ صحابہ نبی پاک تویلی دی چھ تر من پشان دے یا نبی پاک فرمائی لیوی زرستاسو پشان دیم ہاں ہاں ہزار روایت دازشتا چھ حضور فرمائی لی ما پشان دی سکو کھائے صحابہ فرمائی لی دی زمون جانان پشان دی سکو کھائے داگے مراد و مطلوب اغزان لجودا دے او چکم ما ہوتا پا تصوراتوں کے یا بعض محافلوں کے یا دا حضور مبارک پشان کے دا منگو استاسو تصوراتو دا کمی دو دا پارا چکم بعضی حربی استعمالی گی یو حرب دادا چھ دا انسان دا زڑنبا دا حضور مین اوزی حلا چکل ازان پشان دا ورطو آئی حضور مبارک مین بستا دا زڑنا حلا اوزی چھ دا ما پشان دی زان پشان دی ورطو آئے او دا یو حرب دا او مونگا داوائی چھ نا دا حضور مین زمون جان و ایمان دے دا حضور مبارک مینا محبت دا مونگ پاگی باندے جینا او مرنا دا او مونگا محبت زگا کهو دا زاننا زیاد دا حضور سرا چھ نمونگ دا حضور پشان دیو نا حضور دا مونگ پشان دیو محترم و سامین و حضراتو خبر تر دیر زیادی خوزبا دا دغی مدعا ثابتولو دا پارا دا دو درې خبرو نورم جسارت ارس کول غواړم چې دا نظریه او دا سوچ و فکر مسلم شي حاضرینو زبر لگ ستاسو ذهن یو بل باریکی طرف ته بوتلل غواړم خو په دغه باریکی چې ځان پوی کو شاید شي مونږ ډېر په دغه موضوع کې یو خپل ځای ته ورسو حاضرینو چې کله آدم علیہ السلام مبارک تا رب ذوالجلال داغی پشان کی دا سجدی حکم ہو نو رب ذوالجلال فرمائل اے فرشتو تاسو سیدنا آدم علیہ السلام تا سجدہ ہو گئے بس باقی وقت کے دعا گروہ نہ جوڑ شوال فرشتو سجدہ اوکڑا فرشتو سجدہ اوکڑا دا خوار چاہتا معلوم ہے کنا وضاحت طرف تنظم او یو شیطانو چھ انکار اوکو ٹھیک دا باری کی خبر طرف تا ذہن بوزی شیطان سجدہ او نکڑا فرشتو سجدہ او کڑا فرشتو تا رب ذوالجلال حکم کولو سرا فسجد الملائکہ اتزینو کے دا خبر راغل قرآن کریم کے چوزلے اتزل فرشتو سجدہ او کڑا شیطان سجدہ او نکڑا دغزے کی دا نفرمانی دا شیطان او تابداری دا فرشتو وجہ سوا بس پدی وجہ بانزان پوئے کے مدعا باندے پوئے دو آسان دا یاد ساتے آدم علیہ السلام بارہ کے قرآن کریم کے دو قسم آیاتو نراغلی سو قسم بس لگا توجہ کے سو قسم دو قسمہ قرآن فرمائی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ رب فرمائی
چې کله ما په آدم علیه السلام مبارک کې خپل روح واچولو نو سمدستی فرشتي ورته په سجده پریوتې. رب کائنات فرمایي دا یو آیات دی، دا ذهن کې وساتئ. دویم آیات کریمه د آدم علیہ السلام بارک رب ذوالجلال فرمائی چې شیطان سجده او نکړه د هغې وجه دا ده چې رب ذوالجلال د آدم علیہ السلام مبارک ارشاد فرمائی چې خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اللہ فرمائی چې ما د خاورنا او هغه خاوره چې دا کم اوبه پکې واچولی شي او بیا ترېنه تنور وغیره جوړیږي هغه ټنګاره یې چې اوچتېږي. الله فرمایي ما آدم علیه السلام د دغې خاورې دغې خټې او دغې کودري نه جوړ کو. په بل ځای کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي او آدم علیہ السلام ته رب ذوالجلال فرمایي چې آدم علیہ السلام ما بشر پیدا کړی. آیاتونو ګڼ شمېر آیاتونو طرف ته به نظم نقطې له تاسو راوستل غواړم. رب فرمایي چې آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا دی. آدم علیہ السلام ما بشر پیدا کړی. او بل آیات کې الله فرمایي ما آدم علیہ السلام کې خپل روح اچولی. بس دو خبرې مخې له راغلې چې فرشتو ته رب وفرمایل چې تاسو سجده وکئ. د فرشتو نظر د آدم علیہ السلام په بشریت باندې نه و. فرشتو سجده د دې لپاره وکړه چې رب فرمایي ما په آدم علیہ السلام کې خپل روح اچولی. فرشتو دې نسبت خدا ته وکتل، فرشتو په سجدې باندې پریوتې. چې کله مرتبې د آدم علیہ السلام ته فرشتو وکتل نو سجده باندې پریوتې. او شیطان ته رب ذوالجلال فرمایي سجده وکړه. نو ده وویل زه سجده نه کوم. ولی لم اکن لاسجد لبشر، ربا زه یو بشر ته سجده نشم کولی، بشر ته سجده نشم کولی. شیطان لعین شو چې کله د آدم علیہ السلام سجده یې ونه کړه او لعین ځکه شو سجده یې ځکه ونه کړه چې شیطان په بشریت ته آدم باندې نظر و او حضرت آدم علیہ السلام کے روح خدا موجود ہو. فرشتو روح خدا ته وکتل سجده یې ولګوله. شیطان بشریت آدم علیہ السلام ته وکتل سجدې نه انکار وکړو چې چا په مرتبو باندې نظر دی. هغه دا وایي چې مصطفی نه د ما په شان دی نه زه د مصطفی په شان یم. او چا چې په بشریت مصطفی باندې نظر دی هغه به وایي چې زه د نبی په شان یم، نبی د ما په شان دی. او فیصله دا ده چې فرشتو په مرتبې د آدم باندې نظر و، شیطان په بشریت د آدم باندې نظر و. الحمدلله مونږ په بشریت ته مصطفی باندې نظر نه دی، مونږ په محبوبیت ته مصطفی باندې نظر دی. محترم سامعینو حضراتو، دا یو باریکی غوندې ما ځکه عرض کا چې حضور مبارک به ځان ته ویلی بشر وي، خو که به بشریت ته نظر واچولو بیا به خبره خطرناکه شي. او که سره د دې نه توجه غواړم چې شیطان وي چې زه بشر ته سجده نه کوم نو غلطه یې نه ده ویلې، قرآن ورته بشر ویلی، قرآن ورته بشر ویلی. خو سره دې نه چې بشر ورته قرآن ویلی خو شیطان به ورته بشر نه وایي. د بشریت
طرف باندې بنګا نه ساتي د عظمت په طرف باندې بنګا ساتي او زبا دا جمله ستاسو د زړونو د پاره وایم چې کله حضور مبارک د معراج په شپه باندې اسمان ته رب ذوالجلال خېژولو رب ذوالجلال مهمان لا مکان جوړولو حضور مبارک لا جبریل السلام مبارک رالو او جبریل السلام مبارک د حضور مبارک د روایت او اقوال مختلفو په تناظر کې حضور مبارک له څلور ځله زړه مبارک وینځله د شق صدر ویل شي یو د معراج په شپه باندې شوی و حضور مبارک سینه مبارک یې کولاو کا زړه مبارک یې راوویستو جبریل السلام مبارک زمزم په اوبو باندې وینځلو او حضور مبارک سینه مبارک واپس بند کړی شو زړه مبارک پکې کېښودلی شو او دا متفق خبرې دي عقل یې نه مني که نه عقل یې نه مني نو چې عقل یې نه مني نو بیا نو معجزه وایي دې ته چې تا دا به نه مني معجزه وایي دې ته چې د ستا دا به نه مني حضور مبارک سینه کولاو کړی شو زړه مبارک ته راوویستلی شو توجه دا غواړم چې ته چې کله ورته وایې چې د ما په شان دی چې تا د زړه اپریشن کېږي د ستا څه حالي چې کله د اپریشن وشي دلته دنیا ټانکې در کړي وي ټانکې در نه وباسي لکیرې پکې جوړې وي زړه چې را وباسي زړه یې د ستا نه راویستی او زړه دردیږي او ډبیږي د ډاکټرانو داسې ده که نه او حضور مبارک زړه مبارک راوځي زړه مبارک راوځي خو د حضور جان په جان کې پروت وي حضور مبارک زړه ووینځلی شي جبریل السلام مبارک یې ووینځي خو یاد ساتئ خبره زه د یو باریکې خبرې دپاره کوم او که در باندې په زړه ولګېده دا د زړه مبارک د مصطفی خبره ده که د ستا په زړه باندې ولګېده نو د زړه د مینې سبحان الله ووایه جبریل السلام مبارک ارشاد فرمایي ما چې کله د حضور سینه مبارکه کولاو کړه او ما د حضور مبارک زړه را وویستو چې ما د حضور مبارک زړه وکتو فلما غسل قلبه قلب سدید حضور مبارک زړه ډېر صفا سوتره نیغو جبریل السلام فرمایي فیه عینان تبصران و اذنان تسمعان جبریل السلام فرمایي حضور زړه مې راوویستو د حضور په زړه کې دوه سترګې وي چې لیدلې کولی شول د حضور په زړه کې دوه غوږونه وو چې اورېدلې کولی شول حضور مبارک په زړه کې دوه سترګې وي د حضور مبارک په زړه کې دوه غوږونه وو سترګو یې لیدل کولی شول غوږونه یې اورېدل کولی شول ای حضرت انسان چې ته کله دا وایې چې حضور د ما په شان دی حضور زه د حضور په شان دی وم سوال دلته دا دی د حضور زړه خو دا عظمت والو چې سترګو باندې لیدل کولی شول د زړه په غوږونو باندې اورېدل کولی شول چې ته لږ لرې وي आवाज نه اوري چې ته لږ لرې وي د چا غږ نه اوري چې کله د موبایل سیګنل لږې کمزوري شي په موبایل باندې د چا خبرې نه اوري یا ساته حضور د ستا په شان څنګه دی ته خو لرې خبرې نه اوري حضور ناست په ځمکه باندې دی اوازونه د صلات سلام د اسمانونو اوري توای چې ما په شان حضور دی د دیوال نه خو ته شاته لیدل نشي کولی حضور مبارک ناست په فرش باندې دی نظارې د عرش کوي حضور کله هم د مونږ په شان دی نه دی او مونږ کله هم د حضور په شان دی نه یو حضور مبارک هغه هستی ده چې ته مخکې ګورې شاته لیدل نشي کولی او زما حضور هغه سترګې دي چې ګوري مخکې لیدل شاته هم کولی شي حضور روایت عرض کوم امام بخاری په صحیح البخاری کې حدیث لیکي حضور مبارک جمع باندې ولاړ دی حضور مبارک په جمع باندې ولاړ دی
اصحاب کرامو په صفونو کې صدا سے خبر رااله چې حضور مبارک د جمع نه بعد فرمایله خبر طرف ته نظم تفصیلم جوړیږي شکوک او اوهامم جوړیږي حضور مبارک جمع وکړه جمع نه بعد سلام وګرځولو حضور مبارک ورته ارشاد فرمایا صحابه کرامو دا شاته په جمع کې چې څه وشول تاسو څه وایې حضور ورته قسم خوري د خپل رب په ذات باندې ورته فرمایي والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري اے صحابه کرامو ما د رب ذات باندې قسم وی چې تاسو په زړونو کې چې کوم عاجزي او خشوع خضوع ده دا معنی شاتم نه ده پټه او اے صحابه کرامو ما د رب ذات قسم وی چې زه خو مخکې ولاړ یم خو چې د معنی شاته څه کېږي حضور فرمایي ما د خپل رب ذات قسم وی چې زه شاتم لیدل کولی شم یعنی په کم مقصود باندې دا جمله وویلی شي چې د حضور د ما په شان دی یعنی په کم جهت باندې یو جهت به وي او که ته ووایې چې هغه هم بنده دی او زه هم بنده یم نو زه بیا هم وایم چې ته ځان ته بنده وایې چې زه د رب بنده یم او رب محبوب ته فرمایي چې ته د ما بنده یې په دې کې هم فرق دی لکه کم جهت باندې دا خبره اوتیتولی شي په کم لحاظ باندې حضور ته د ځان په شان دی وایي لکه یو لحاظ یو جهت یو څیز که وایي چې دا مرتبې دي نو چې مرتبې دي بیا خو ورته مه وایه که نه چې دا خو مرتبې دی دې خبره نه کوم کومه خبره کې فیزیکلی خبره کې چې بدني طور باندې زما په شان دی زه عرض کوم بدني طور باندې مې ستا په شان نه دی د حضور څلور سترګې د ستا دوه سترګې د حضور څلور غوږونه د ستا دوه غوږونه او که دا وایي چې چا لیکلی فتح الباری کې د بخاري شریف په شرح کې دا روایت ذکر دی او چې څوک یې ګوري په دې روایت باندې نظر د محبت اچولی شي راځو په اختتام کې دې طرف ته چې بس دا عقیده به د خپله د حضور نه زده کړو چې حضور فرمایي زه ستا په شان دی نه یم او دا عقیده به د صحابه کرامو نه هم زده کړو چې صحابه هم ورته دا ویلي چې یا رسول الله ته د مونږ په شان دی نه یې ولې صحابه کرامو هغه څیزونه نه لیدل چې د کم د وجې نه چې دوه سترګې زما دوه خپې زما دوه لاسونه زما اصحابه کرامو دا د ستا نه ښه لیدل تا صرف اورېدلي دي صحابه کرامو لیدلي دي توجه به غواړم حضور مبارک د اصحابه کرامو په یو مجلس کې تشریف فرما دی حضور مبارک اصحابه کرامو ته د منځ او د اودس ذکر کوي حضور مبارک ارشاد فرمایلو د خپل خبرې بس لږ اختتام طرف ته بوزم شاید چې که فرض منی ادا کړي واجب ته خو ورنږدې یم حاجي صاحب ٹھیک ده که نه حاضرینو حضور مبارک صحابه کرامو ته فرمایي او دا یو مسله هم زده کوي حضور فرمایي صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة حضور فرمایي چې څوک په ولاړه باندې مونځ کوي هغه ته ډبل ثواب د ناستې ملاویږي یعنی حیات حاجي صاحب د څلور رکعاته نفل وکړل په ناسته باندې بس لږ بوډا شوی دی خفه کېږي خو نه که نه حاجي صاحب ښه جي عقیل شاه صاحب دی ځوان دی په ولاړه باندې دوه رکعاته مونځ وکړو ثواب د حاجي صاحب د څلور رکعاتو د ناستې او عقیل شاه د دوه رکعاته د نفلو د ولاړې ثواب برابر دی څوک فرمایي حضور فرمایي اصحابه کرام مسله واورېده
سو ورځې بعد یو صحابي رسول بارگاه رسالت ته د حضور مبارک کور ته دننه شو او حضور مبارک ناست دی او په ناسته نفل کوي. حضور مبارک کتا صحابی فرمائی یا رسول اللہ وانت تصلی قاعدا، سوالو کو یا رسول اللہ لکه تاسم پر ناستا منس کوئی، پیغمبران خو اغا منس کئی اغا عبادت کئی چی افضل وی، افضل پر ناستا نپ ولاڑ وی. یا رسول اللہ پیغمبر شان خو افضل کار کئی او افضل پر ناستا ولاڑ کی د ولاړی منځ دی او حضور مبارک خو هر کار افضل کوي. حضور تاسو غیر افضل ولی کوي چې په ناسته نفل کوي. حضور ته عرض کوي یا رسول الله وانت تصلی قاعدا، او تاسو په ناسته منځ کوي. حضور ته فرمایي قال اجل، او په ناسته منځ کوم. نو یا رسول الله ناسته منځ خو نیم ثواب لري. حضور ولا جواب ورکئی د مین سبحان الله جواب پکې راکئی. حضور ورته ارشاد فرمائی ز په ناسته مونځ کوم او تاسو په ولاړه مونځ کوئ. زما ناسته ولاړه دواړه برابر دي. یا رسول الله ولی برابر دي؟ حضور ورته په خپله فرمائی زکه زما ناسته ولاړه دواړه زکه برابر دي چې زه نبیم او حکم د امتی لپاره دی او زکه د ما ناسته ولاړه برابر ده. ولکنی لست کاحد منکم، اے صحابه کرامو د ما ناسته ولاړه زکه برابر ده چې نه د زه د ستاسو په شان دی یم او تاسو نه د ما په شان دی. یا رسول الله تاسو قرآن کې فرمایلی چې زه د ستاسو په شان دی یم او دلته فرمایي چې زه د ستاسو په شان دی نه یم. پیغام دا ملاویږي چې هلته یې فرمایلی دي چې زه د ستاسو په شان دی یم، دا یې د دې دپاره فرمایلی چې بشر یم خدا نه یم، او دلته یې ځکه فرمایلی دي چې زه د ستاسو په شان دی یم ستاسو په شان دی نه یم. دا یې ځکه فرمایلی چې ګورې به ماته سترګې به درته دوه ښکاري، غوږونه به درته دوه ښکاري، خو تاسو بندگان یې د خدا او زه محبوب خدا یم. حضور فرمائی څوک دی د ما په شان دی په تاسو کې؟ حضور مبارک روژې شروع کړې. اختصاراً خبره ټولول غواړم. دا حدیث مسلم شریف دی او دا بل تیر شوی حدیث مبارکم د مسلم شریف حدیث ته کتیش. توجه غواړم. حضور مبارک روژې شروع کړې او حضور مبارک چند اصحابه کرام هم د حضور سره دا روژې شروع کړې. روژې د حضور مبارک څنګه وې؟ حکم دا میلاو شو محبوبه داسې روژې راته نیسه چې نیسه ما او ماتوی ما. اے حضور داسې روژې شروع کا چې نیسه ما او ماتوی ما. مطلب دا اے حضور چې روژه ماته مکوا او پښمنه مکوا، مسلسل روژې نیسا، روژه ماته کوا او ما پښمنه کوا. صحابه خبر شول او دا ارشادی فرمایلو چې حضور سره د لوړې مرتبه نه داسې روژې نیسي چې نه روژه ماته کوي نه پښمنه کوي. چند اصحابه کرام په دغه شوق او ذوق کې روژې شروع کړې چې نه به پښمنه کولو نه به روژه ماته کولو. حضور مبارک خبر شول او راوی غوښتل چې تاسو څنګه روژې شروع کړي؟ عرض کوي یا رسول الله څنګه تاسو شروع کړي؟ حضور مبارک ورته ارشاد فرمایي نه نه دا روژې به تاسو نه نیسئ، دا روژې به تاسو نه نیسئ. حضور ورته ارشاد فرمایي تاسو ځکه روژې مه نیسئ انی ابیتو یدعمنی ربی. اے صحابه کرامو تاسو روژې دا ځکه مه نیسئ چې زه خو په درستخان باندې خوراک نه کوم، نه خو په درستخان باندې روژه ماتوم، خو که زه خوراک نه کوم نو خوراک به د دنیا نه کوم، نور کا خوراک دے او کسکات دے ماته رب ذوالجلال عطا گئی. تاسو به دا روژې نه نیسئ. الفاظ د حدیث ویم
حضور مبارک ورته فرمایي چې تاسو دا روجې نیسئ چې نو روژه ماته کوئ نه پښمنۍ کوئ او د ما په شان دي نیسئ نو روجې د ما په شان دي نیسئ دا خو بهله نیسئ چې تاسو د ما په شان دی حضور د فرمایي ایکم مثلی ما په شان دی څوک چې د ما په شان دی روجې نیسئ څه فرمایي حضور ورته فرمایي د ما په شان دی نه نو ما په شان دی روجې هم نیسئ اے حضور نو تا خو فرمایلی قرآن کې زه ستا په شان دی یم فرمایي جواب دا ملاویږي هلته فرمایلی چې خدا ورته ونه وایي او دلته درته وایي زه ته د ما په شان دی نه یې ته په درستخان خوراک کوې ما له غیبي خوراکونه راځي اختتام کې د صحابي رسول یو فتوا عرض کول غواړم خبرې زیاتې او بنیادی مقصد همغه یو د حضور فتوا هم درته ذکر کړه او د اصحابه کرامو فتوا هم درته ذکر کوم او یو د مینې محبت یو جزیه هم درته ذکر کوم حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی په خصائص کبرا شریف کې دا روایت موجود ده حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ډیره بنیادی خبره او د ټول تقریر خلاصہ حضور فرمائی چې عبداللہ ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې لم یکن علی آلہ وسلم ظل عبداللہ ابن عباس فرمائی اے د حضور غلامانو حضور پیچنے چې دا څوک دی عبداللہ ابن عباس فرمائی زدر توایم چې حضور څوک دی عبداللہ ابن عباس فرمائی زمون استاد حضور هغه دی چې د حضور په بدن او په ځمکه باندې سورې نو سبحان الله د حضور مبارک سورې نو ولم يكن مع شمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس عبداللہ ابن عباس فرمائی نو حضور سورہ ولی نو سورہ خود انور نرازی چه تابان انور اولگی پا یو طرف سورہ پا بل طرف رازی عبداللہ ابن عباس فرمائی دو حضور سورہ او زکنا چه دو حضور رنا تم رضیات وا چه دو حضور رنا غالب وا پر رنا دنور باندے د حضور رڼا غالب وا پرانا د انور باندې او سورې خو د هغه چاوي چې څوک نور نه وي څوک مطلق بشر وي سورې به د هغه راځي خو نور تم دا پته وا چې د حضور سورې نشي راتلی ځکه چې رڼا په نور کې رڼا د مصطفی پرته ده دا ټول رڼاګانې دا رڼاګانې د مصطفی علیه السلام دي او زرقانی علی المواهب باندې یو باریکه خبره لیکي چې د حضور سورې په ځمکه باندې الله پاک د دې دپاره حرام کړی و بس که ښه ولګېده په دغې تکاوت کې خپل تکاوت ختمېدو کوشش وکړئ علامه زرقانی فرمایي شرح المواهب کې چې د حضور سورې د بدن په ځمکه ځکه نه و چې هسې نه چې د حضور په سوري باندې د چا قدم را نشي د حضور مبارک په سوري باندې څوک قدم کې نږدي امتیان حضور مبارک روان دی نور په مخ باندې روان دی سورې به په شا باندې راځي امتیان به پسې په شا ته روان وي رب د محبوب سورې په ځمکه حرام کړو د دې دپاره چې د حضور په سوري باندې څوک قدم نه کېږدي او اعلان کوي قرآن و حدیث چې د حضور مثل خو پرېږده چې د حضور سورې هم نه و حضور مثل حاضرینو د حضور مبارک
په شان کې اخیری خبره عرض کولو غواړم او په دې باندې اختتام هم کول غواړم او په دې باندې به واضح ما کړه او فتوا به په تاسو ورکوئ اخر کې ټیک ده که نه امام فخر الدین رازی په خپل تفسیر کبیر مشهور تفسیر دی علماء کتیشی فرمائی تفسیر مدارک کم دا خبر اشتا امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ شفا شریف کے مختصراً او وضاحت سرا امام خفاجی پر شرح نسیم الریاض کے دا خبر ذکر کردی دا فرمائی توجہ غارم فرمائی امام فخر الدین رازی فرمائی چی انہو کانا لا یقف علیہ الزباب ولا یمس دمہ البعوس فرمائی چی دا حضور مبارک آغا ہستی وا چی دا حضور مبارک با بدن باندے پشون کے چرتا مچنو ناس او نو حضور مبارک دا بدن نماشی شرط وینس کلی دا او مزید فرمائی چی دا حضور مبارک پا بدن کے چرتا سپگی شوی وی او نو دا حضور مبارک بدن لا چرتا موزی حشرات الارض راغلیو سوال دا دے چی مچانو ولی نکی نئی مچانو پا دی بدن باندے ولی نکینے دلتا کینے او دلتا نکینے ولی مچانم درتا داوائی چه دلتا زکا کینم چه داد دپشان دینا دے او داد دپشان دینا دے مچانو تم دا پتاوا چه دا متحر دے دا مبارک دے دا نبی دے دا رسول دے دا مرسل دے مچانو تم دا پتوا چه منبا پا انسانانو او پا بشرانو باندے وکینو خو پا حضور مبارک پا بدن باندے جون کے مچ سکن دے ناس چه مچانو تم دا پتوا چه حضور دا نورو بشرانو دا نور انسانانو پا شاکن دے یعنی گویا مچانم عقیدت اظہار کئی چه من حضور تا دا نور بشرانو او انسانانو پا شاندے نوائیو دل تا بکینو پا بدن دا مصطفیٰ باندے بنکینو زکا جی حضور بشر دے خو بمثل بشر دے امام فخر الدین رازی تفسیر کتیشی تفسیر مدارک کتیشی اور پا دغی ٹولو جملوں پہ اختتام کے سوال دا تاسو نکوما چه بار بار متقرار کرو چه نن نباد داخلی نچرتا و نباسے چه حضور دا مونگ پشاند دے یا مونگ دا حضور پشاند دیو او دا ټولو روایاتو نا دا ټولو آیات کریمو نا او دا حوالہ جاتو نا معلوم دا شوا سمعلوم شوا تاسو راتوے سمعلوم شوا چه حضور 2 گھنٹے تقریر موکرو صحیح جواب نشرا کولے حضور دا او مونگا دا حضور پشاند دی مونگا بشریو حضور بمثل بشر دے مونگ غلامانیو حضور مبارک آقا دے مونگا امتیانیو حضور مصطفیٰ دے مونگا گناہگاریانو حضور مجتبہ دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمینا او محبت و توجہ برابر ہوا خو بیام د بشری تقاضو مطابق انسان ستړی کیږي مختصر دعا کوو خو په توجه باندې کوو په محبت باندې کوو او په دې نیت باندې کوو چې موږ دعا به موږ وایو او په تصور کې به موږ حضور مبارک وسیله کوو چې خدای پاک موږ دغه دعا د دغه مبارک په خاطر باندې قبول کړي شوق باندې درود شریف وایو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول آمین الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. رب كريما د ټولو اول د حضور مبارک په توفیل او تصدق سره زمونږ دا ټول میلاد شریف د اول نه تر اخره پورې ټول نه اول په خپل بارگاه کې قبول او مقبول کې. رب کریما دغه میلاد شریف اول نه اخره پورې چې څومره ثوابونه تا په لیکلي دي، رب کریما دغه ټول ثوابونه موږ د فرشتو په جولو کې د فرشتو په دغه مقدس لاسونو کې دا ثوابونه حضور مبارک ته ادبن تعظیما تحفتا هدیتا پیش کو. رب کریمه حضور مبارک موږ نه په خوشاله کې، رب کریمه د حضور مبارک په نام اعمال کې زموږ دا ثوابونه ولیکلې کې. رب کریمه د محبوب کریم په توفیل باندې جمله پیغمبرانو ته د پیغمبرانو مبارکانو جمله مسلمانانو امتیانو ته بالخصوص د حضور مبارک کل امتیانو ته خواص و عوامو ته زموږ استاسو والدینو استادانو ته زموږ استاسو خیندرونو ته زموږ استاسو مشایخ او استادانو ته د صاحب مبارک رحمت الله علیه ته خدای پاک تر قیامت ورځې پورې ټول مسلمانانو وفات شوي دي یا ژوندي دي یا وفات کیږي ټولو ته پوره ثوابونه ورسولی کېږي. رب کریم ډېر مبارک میلاد دی، د ستا د محبوب یادم پکې وکړو، د ستا غ محبوب یادم پکې وکړو چې خدای پاکه د هغه په یاد باندې ته خوشحالېږې. خدای د محبوب د خوشحالۍ په خاطر موږ نه داسې خوشحاله شي چې بیا ناراضه نه شي. رب کریمه موږ ټول حاجتونه پوره وفرمایي او ډېرو خلکو تاسو نه دعاګانې غوښتي، موږ نه دعاګانې غوښتلی شوي نارینه او زنانو دعا وکړئ. رب کریمه موږ چېرته سوال وکړو، چېرته لاړ شو، چا نه وغواړو، ته زموږ خوږ رب یې، ته زموږ خالق یې، ته زموږ مالک یې. رب کریمه موږ چېرته غوښته ځکه نشو کولی چا نه یې وغواړو. ربه څوک قبلونکی دی، څوک ورکوونکی دی. ربه ته زموږ خوږ رب یې، ته زموږ خالق یې، ته کریم یې، ته رؤوف یې، ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته حلیم یې، ته شکور یې. رب کریمه د ستا نه یې غواړو او ته به یې راکې، غواړو لږ ډېر به راکې. ربه د خپل شان مطابق به یې راکې. رب کریمه مریضانو له صحت ورکې، رب کریمه قرضداري د قرضونو نه خلاص کړي. رب کریمه بې اولادو ته صالح اولاد ورکې، د چا اولاد شته رب کریمه د حضور مبارک د غلامۍ کې ژوند د بسر کېدو توفیق ور نصیب کړي. رب کریمه موږ د حضور غلامی نصیب کړي، موږ د صحابه غلامی نصیب کړي، موږ د اهل بیت اطهار غلامی نصیب کړي، موږ د اولیاء کرام غلامی نصیب کړي. رب کریمه موږ د اطاعت مصطفی نصیب کړي، موږ محبت مجتبا نصیب کې. رب کریمه محبت اطاعت سره سره شفاعت مصطفی نصیب کې. رب کریمه د حضور مبارک په نقش قدم باندې تلو توفیق زموږ نصیب کې. رب کریمه ډېر بېکوره خلک دي، خپل کورونه نصیب کې، ډېر بېروزګاره دي، روزګارونه نصیب کې، ډېر په نوکرو دي. رب کریمه د حلالو نوکرۍ نصیب کې، د چا قرضونه دي قرضونه خلاص کې، د چا قرضونه بند دي قرضونه را خلاص کې. رب کریمه د چا کورونو کې اختلاف دی، جنگ جګړې دي، بې اتفاقي ده د ښځې خاوند د رڼو خویندو د مور او د پلار سره. رب کریمه تره تربور سره کلیوال محلهدار سره ټول اختلافات په محبت باندې بدل کړي. رب کریمه امت کې اختلاف دی، دا بریلوي دی، دا دیوبندی دی، دا اهل حدیث دی، دا پنجپیری دی، دا فلانکی دی. رب کریمه ټول یو ځای کړي سره. رب کریمه د ټولو اتفاق نصیب کړي، امت مسلمه اتفاق نصیب کړي. رب کریمه کل عالم ته خیر پېښ کړي، د عالم مسلمانانو ته خیر پېښ کړي. یو طرف ته ډینګي بیماری، بل طرف ته کرونا بیماری، بل طرف ته بلډ پریشر، شوګر، زړه والونه بند. رب ډېرې بیماریانې دي، راځي د تا طرف نه خدای شفام ته ورکړي، مریضانو له شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. ته زموږ خالق یې، ته زموږ مالک یې،
ته ورکوونکی ذات یې، ته وهاب او رزاق ذات یې. خدای موږ له حلال او رزق را نصیب کړي، کوم هم را نصیب کړی رب کریمه په هغې کې برکت نازل کړي. رب کریمه د حلال لقمې نه هم وساتې، خدای د حرامو پیسو نه هم وساتې، د ایربونو حرامو نه هم وساتې، د یوې روپۍ حرامو نه هم وساتې. رب د حرام کار نه هم وساتې، د ناروا کار نه هم وساتې. رب ډېر ګناهګار یو، خو د کم هستي په وسیله کې درته نیولې ده دا پاکه هستي د خدای پاکه مونږ ګناهونه معاف کړي، ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. رب کریمه مونږ ټول نیک اعمال ریا نه ډک، شهرت نه ډک، عداوت نه ډک، سوچونو فکرونو نه ډک. رب کریمه مات ګډ نیک اعمال په خپل بارگاه کې د مقبولانو د اعمالو په خاطر مونږ اعمال مقبول و منظور فرمایي. رب کریمه په کومه ژبه چې زه دعا کوم دا هم ډېره ګنده ده. ربه چې دا کم بندگان په امین وایي دا ژبې هم ډېرې ګنده دي. خدای دا دعاګانې د قبلېدو لایقې نه دي، خو سوال درته دا کوو ربه دغې محبوب خاطر باندې زمونږ ټولې دعاګانې قبول و مقبول کړي. رب کریمه محبوبانو چې کومې دعاګانې درنه غوښتي، محبوب کریم چې درنه کومې دعاګانې غوښتي، په غار حرا کې درنه غوښتي، په طواف کې درنه غوښتي، په مدینه منوره کې درنه غوښتي، په جهاد کې درنه غوښتي، په سفر کې درنه غوښتي. رب کریمه هغې پاکو لاسونو په خاطر، هغې پاکو دعاګانو په خاطر خدای د هغه دعاګانو کې مونږ لویه برخه نصیب کړي. محبوب کریم چې کم خیرونه غوښتي هغه خیرونه مونږ په دواړه جهانه نصیب کړي. حضور چې کومو شرونو نه امن غوښتی مولا هغې څیزونو نه مونږ ته امن و امان را نصیب کړي. رب کریمه زړونه د عداوت نه، د بغض نه، حسد نه ډک دي. رب کریمه زړونه زمونږ صفا کې، بدنونه هم د ګناهونو ډک دي. رب کریمه بدنونه هم صفا کې، کورونه هم د ګناهونو نه ډک دي. خدای پاکه کورونه هم صفا کې. دا د انټرنیټ او د موبایل په دغې فتنو په دور کې رب کریمه مونږ د ګناهونو نه وساتې، مونږ د ګناهونو نه وساتې، د خپل قهر نه وساتې، د خپل غضب نه وساتې. رب چې کم لوی لوی وبایي بیماریانې دي د بیماریانو نه وساتې. څوک پکې مبتلا دي په ډینګي کې، کرونا کې، رب کریمه شافي ته کافي ته شفای کامل عاجله ور نصیب کړي. او دا بیا اولادي هم ډېره زیاته ده. خدای پاکه ته خو زمونږ خالق یې، ډېرې داسې میندې شته چې د بچو درد یې په زړه کې دی، جولۍ خالي دي. ربه ډېر پلاران داسې شته چې د بل چا په غېږې کې بچي وویني او زړه دردېږي چې د ما جولۍ خالي ده. ربه ته زمونږ خالق نه یې، ربه ته زمونږ مالک نه یې، ربه ته زمونږ مالک یې، ته زمونږ خالق یې. ربه چې چا چا اولاد نشته د ستا در لوی دی. خدای څوک په شرق کې دي او که غرب کې دي، خدای ټولو جولۍ د صالح اولاد نه ډکې کړي. خدای ټولو جولۍ د صالح اولاد ډېرې میندې خویندې دي، د چا درې لورانې، د چا څلور، د چا پنځه او د چا شپږ، د چا اووه لورانې دي. د لور خوشحالي لیدلې ده، د زوی اواز یې نه لیدلی چې بابا او ماما. خدای هغه له نارینه اولاد ور نصیب کړي. ډېرې خویندې په کورونو ناستې دي، خپلې سهیلیانې او ملګري ویني چې د ما خاوند دا راوړل او د ما خاوند دا وکړل او د ما خاوند دا وکړل. ډېرې خویندې دي چې د خاوند د اواز او د خاوند د مینې نه محرومه دي. رب کریمه کورونه یې آباد کړي. او ډېر وروڼه دي چې خپلو دوستانو ته ګوري چې پاک صفا سوتره راوځي، چې ښځې راله جامې سپرې کړې، ښځې راله سالن کېښودو. ډېر وروڼه دي چې د هغوی کورونه دي آباد. رب کریمه د خوشحالو کورونه یې آباد کړي. کم کم سوال به کوو، ټولې نیمګړې زمونږ په ژوند کې دي، ته پوره کوونکی ذات یې. رب کریمه ټولې نیمګړې زمونږ پوره وفرمایي. رب کریمه د کامل ولي په بارگاه کې پخوا ناست یو، درجات د دوی هم بلند کړي، د دوی په خاطر زمونږ درجات بلند کړي. او اختتام کې به زه د خپل صاحب مبارک رحمت الله علیه چې د چا غلامي او د چا بیعت لاسنیو زمونږ نصیب ده، خدای پاک دې د هغوی درجات مبارک بلند کړي. هغه به دا دعا فرمایله چې بچې او وراره دا دعا ډېره کوه چې خدای زمونږ د ایمان زوال نه وساتي. دعا وکړئ چې خدای پاک دولتونه هم زیات شي، بچي
چا په کار او د چا په نه په کار، ځمکې هم د چا په کار او د چا په نه په کار، کورونه هم د چا په کار او د چا په نه کار. یو واحد ایمان دی چې دا به قبر ته وړو، دا به آخرت ته وړو. خدایه دا ایمانونه مونږه تا سره امانت ګورو، تا سره امانت ګورو خدای پاکه، چې کله مړه کېږو دا امانت مونږ له واپس راکړې او د دغې دنیا نه مو سره د ایمانه پورته خدای د ایمان زوال نه وساتي، خدای د ایمان زوال نه وساتي. د ایمان تښتېدو دپاره، د ایمان ضبط کېدو دپاره، د ایمان هلاکېدو دپاره ډېرې لارې دي. خدای موږ له چل نه زده چې د شیطان د ایمان بچ کړو، او که د موبایل نه ایمان بچ کړو، او که د دوست نه ایمان بچ کړو، او که د فرعون نه ایمان بچ کړو، د فرعون مزاج والا خلکو نه ایمان بچ کړو. رب کریمه موږ له خو چل نه زده. خدای د موږ ایمان د جان او د مال او د اولاد او د اهل او عیال حفاظت خدای ته د مونږ والا وفرمایي. خدای ته زموږ حفاظت وکړي، ته زموږ حفاظت وکړي. او رب کریمه موږ له داسې راضي شي چې موږ نه بیا ناراضه نه شي. خدای ته زموږ ښکلی رب دی، ته زموږ ښکلی رب دی. ربه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. او رب کریمه چې د دغې دنیا نه ځو د مرګ د شهادت سره، د کامل ایمان سره، او په ژبه باندې دا کلمه طیبه جاري کړي چې لا رسول